హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ టీఆర్ లెర్నర్స్. ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్లో ఓపెన్ 10th మార్చ్ 2024లో జరిగిన సోషల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. టైం 3 hours, మ్యాక్సిమం 100 మార్క్స్. ఆన్సర్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అండ్ ఇండికేట్ ఆర్ write properly the question number for which you are answering. Write neatly and legibly. Attach the given India outline map with the answer book. ఓకేనా, మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ఆన్సర్స్ అన్నీ రాయాలి. ఓకేనా, క్వశ్చన్ నెంబర్ని కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాలి, నీట్గా రాయాలనేసి ఉంది. లాస్ట్లో మీకు ఇచ్చిన మ్యాప్ని కూడా మీ ఆన్సర్ బుక్లెట్కి అటాచ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సెక్షన్ 1, ఆన్సర్ ఎనీ 2 of the following questions. 2 into 8, 16 marks. First one, explain the powers and functions of the district collector. First question, explain the powers and functions of the district collector. Second question, explain the causes for the Second World War. Second question, explain the causes for the Second World War. Third question, what are your suggestions for improving employment opportunities? Third question, what are your suggestions for improving employment opportunities? Fourth one, locate the following in India map. Locate the following in India map. Delhi, Arabian Sea, Mount K2, Tirupati. మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఈ వీడియోస్ మీకు యూజ్ అవుతున్నాయని నాకు తెలియాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వీడియోని లైక్ చేయాలి. ఎన్ని లైక్స్ వస్తే అంతమందికి ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2, ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. 12 into 4, 48 మార్క్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఏమన్నా 2 క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది. 4 క్వశ్చన్స్లోంచి ఒక్కొక్క దానికి 8 మార్క్స్, 16 మార్క్స్ మనకి సెక్షన్ 1 నుండి వస్తాయి. అండ్ సెక్షన్ 2లోకి వచ్చేసేసరికి ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, మనకి ఇంకా చాయిస్ ఉండదు, అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయాలి. ఒక్కొక్క దానికి 4 మార్క్స్, 48 మార్క్స్ మనకి సెక్షన్ 2 నుండి వస్తాయి అనమాట. టోటల్ 12 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయాలి. ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూద్దామా. ఫిఫ్త్ వన్, టెల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ migrants face and the ways to overcome them. Tell the problems that migrants face and the ways to overcome them. Sixth one, what are the major forest products available in our state? What are the major forest products available in our state? Seventh one, what are the human activities that cause the environmental pollution? What are the human activities that cause the environmental pollution? Eighth one, observe the given map and write any 4 of the first trade centers of European in India. Observe the given map and write any 4 of the first trade centers of Europeans in India. First trade centers of Europeans in India. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు చూడండి. నెక్స్ట్ 9th one, explain the greatness of the kings of Satavahanas. Explain the greatness of the kings of Satavahanas. 10th one, describe the location of India. Describe the location of India. 11th one, write about the life and teachings of Vivekananda. 11th one, write about the life and teachings of Vivekananda. 12th one, what are the administrative changes after the 1857 revolt? What are the administrative changes after the 1857 revolt? 13th one, describe the various types of democracy. Describe the various types of democracy. 14th one, what are the fundamental rights provided by the Indian Constitution? 14th one, what are the fundamental rights provided by the Indian Constitution? 15th one, how is the technology helpful for globalization? 15th one, how is the technology helpful for globalization? 16th one, outline the functions of RBI. Outline the functions of RBI. Next, section 3, ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కూడా మనకి చాయిస్ లేదు, అన్ని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. 12 into 2, 24 మార్క్స్ మనకి సెక్షన్ 3 నుండి వస్తాయి. ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. 17th one, 82.5 degrees east longitude passes through how many Indian states and what are they? 82.5 degrees east longitude passes through how many Indian states and what are they? 18th one, write about the important river systems of peninsular India. Write about the important river systems of peninsular India. 19th one, define the drought and floods. Define the drought and floods. 20th one, how does radiation source impact on human body? 20th one, how does radiation shows impact on human body?
21st one. What were the results of First World War? What were the results of First World War? 22nd one. Illustrate the division of Indian history. Illustrate the division of Indian history. 23rd one. Write about the patronage of art and architecture of Kakatiyas. Write about the patronage of art and architecture of Kakatiyas. 24th one. Why did Congress reject Simon Commission? Why did Congress reject Simon Commission? 25th one. Define globalization. 25th one. Define globalization. 26th one. Write about the importance of democracy. 26th one. Write about the importance of democracy. 27th one. What is meant by secularism? Important question. What is meant by secularism? 28th one. How is the value of currency calculated? How is the value of currency calculated? Section 4. Answer all the questions 12 into 1, 12 marks. 29th one. Which is the important river in Thar Desert? Which is the important river in Thar Desert? 30th one. Expand AGW. Expand AGW. 31st one. Which state in India has the largest population? Which state in India has the largest population? 32nd one. Which is produced from bauxite? Which is produced from bauxite? 33rd one. Where did the Great Bath found? Where did the Great Bath found? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేస్తే ఆ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను. మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని నాకు తెలియాలంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 34th క్వశ్చన్. సత్యమేవ జయతే ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ విచ్ బుక్? Satyameva Jayate is taken from which book? 35th one. How did the Kakatiya get that name? 35th one. How did the Kakatiya get that name? 36th one. In whose court were the Ashtapradhanas? In whose court were the Ashtapradhans? 37th one. What is the most important characteristic of a kingdom? What is the most important characteristic of a kingdom? 38th one. How many houses are there in Indian Parliament? How many houses are there in Indian Parliament? 39th one. What is the working age in India? What is the working age in India? 40th one. How many sectors are there in economy? What are they? How many sectors are there in economy? What are they? ఓకే, ఇప్పుడు మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏ లెసన్స్ చదవాలనేది మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి కలెక్టర్ కానీ లేదంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ వాళ్ళ యొక్క పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ తప్పకుండా వస్తుందన్నమాట. వరల్డ్ వార్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ తప్పకుండా వస్తుంది. కాబట్టి ఆ లెసన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ లెసన్లోని మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోవాలి. ఓకేనా? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హిస్టరీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ గ్లోబలైజేషన్, పొల్యూషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ 2, 3 వచ్చాయన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లెసన్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఓకేనా? గ్లోబలైజేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్, డెమోక్రసీ లెసన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అండ్ కింగ్స్ గురించి, శాతవాహనస్ కానీ మొఘల్స్ కానీ ఆ లెసన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. డ్రాఫ్ట్స్ గురించి, ఫ్లడ్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే డెఫినేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. వరల్డ్ వార్కి సంబంధించి 2 క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి మనకి. వరల్డ్ వార్ 1 గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అండ్ వరల్డ్ వార్ 2 గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అండ్ కింగ్డమ్ గురించి, కాకతీయాస్ గురించి అండ్ అలాగే మనకి ఇంతకుముందే ఇక్కడ శాతవాహనస్ గురించి ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి లెసన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఆ లెసన్స్లో ఉన్న మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోవాలి. అండ్ కాంగ్రెస్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. డెమోక్రసీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెక్యులరిజం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెక్యులరిజం. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డిగ్రీ వరకు కూడా సోషల్లో రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉందంటే ఇదేనండి. సెక్యులరిజంకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ డిగ్రీ వరకు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే విధంగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని లెసన్స్లో అన్నీ చదువుకోవాలని చెప్తూ ఉంటా కదా. కాబట్టి వీటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. పాపులేషన్ గురించి వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్, ఎక్స్పాండ్ వచ్చింది.
ఓకేనా. సత్యమేవ జయతే ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ విచ్ బుక్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని లెసన్స్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మాత్రం అన్నీ చదువుకోవాలి. అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్లో మాత్రం ఏవైతే గెస్ట్ చేస్తున్నామో, ఏ లెసన్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నామో ఆ లెసన్స్ అందులో ఉండే మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోవాలి. ఓకేనా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది, యూజ్ అయింది అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు లైక్ చేయడం వల్లే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.